डॉक्टर साहब नानकशाही कैलेंडर ਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? भाई साहब, ये नानकशाही कैलेंडर कहने नालों पाल सिंह पुरेवाल का कैलेंडर कहना ज़्यादा ठीक है। इस अखौती नानकशाही कैलेंडर बारे बहुत रौला पाया जा रहा है। मैं हैरान हाँ कि इसकी हिमायतियों में 99% लोगों को शायद पता ही नहीं कि ये की है। इन्होंने दो वड्डे भरम पाए हुए हैं। नंबर एक कि यह सिखा की अडली पछाण का चिन्ह प्रतीक है। नंबर दो, ये गुरपुरबा एक साल करता है। दरअसल सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुरब साल विच 2 बार या बिल्कुल ना आने का रौला है, पर यह सारा ड्रामा ही है। इस कैलेंडर का सिक्खी नाल कोई संबंध नहीं। मेरा चैलेंज है कि कोई ये साबित कर दिखावे कि इस कैलेंडर का सिक्खी नाल जरा मासा भी संबंध है। मैं इस कैलेंडर बारे इन्हों को हेठ लिखे सवाल पूछे सन, पर किसी कैलेंडर हमायती को इन्हों का जवाब नहीं है। मैं हुण फिर चैलेंज करदा कि ये सारे रल के इसका जवाब दे रहे हैं, पर जवाब सीधा पदरा देन, ना कि इधर उधर दियां मारन। सो मेरे सवाल ने नंबर एक, पुरेवाल के इस कैलेंडर विच बिक्रमी अते भारत सरकार के साका जिन्होंने शक संमत भी कहते हैं दे 12 महीने चेतर तो फग्गन तक हैं। पुरेवाल के भी चेतर तो फग्गन हैं, बिक्रमी के भी ते शाका के भी। फिर बिक्रमी ते शाका संमत तो वखरा किवें है? गुरु ग्रंथ साहब विच महीनों के नाम 12 माह विच दसे हुए हैं। वो गुरु साहब ने आप नहीं बनाए सन। गुरु साहब ने बिक्रमी संमत का 12 माह लिखिया सी। सो इन्हों के कैलेंडर के महीने बिक्रमी संमत के कैलेंडर के महीने की नकल हैं। बिक्रमी की भी नकल तो साका की भी नकल। मेरा दूजा सवाल इन्होंने यह सी कि बिक्रमी अते साका वांग इन्हों का नवा साल भी चेतरवदी पहली या पहली चेतर जिहड़ा मर्जी इन्होंने तरीका अपना लिया हो उस तो शुरू होंगे, यानी चेतर तो शुरू होंगे, पहली विसाख तो नहीं। तो फिर ये बिक्रमी ते साका संमत तो वखरा किवें है? महीनों के नाम भी उही ने, महीनों की सीकुएंस भी उही है। जे गुरु नानक साहब को समर्पित नानकशाही कहना चाहते हैं तो फिर 71 तो शुरू होना चाहिए। चलो जे पुरेवाल होरी विसाख का जन्म मनते हैं तो विसाख तो शुरू होना चाहिए। चेतर तो शुरू करने का की मतलब? चेतर तो शुरू करने का मतलब भी ये सी कि बिक्रमी ते साका संमत दे बिल्कुल बराबर रखा जाए, उन्हों का हिस्सा ये पिया रहे। तीसरी गल यह है कि पाल सिंह के बनाए कैलेंडर में संगरांदा पूर्णमाशियां ते मस्या भी बिक्रमी ते शक संमत के कैलेंडर वांग दित्तियां हुई हैं। पुरेवाल का कैलेंडर शक संमत की नकल वर्गा ही है। उसदियां संगरांदा विच साका संमत तो 6 तो 7 दिन का फर्क है। बाकी ये फर्क पा के उसने अपन संगरांदा घड़ लिया। सो संगरांदा के पक्ष तो भी 6-7 दिन का फर्क पाने तो इलावा बाकी सारा कैलेंडर शारक भारत सरकार के साका संमत की नकल है, कुछ भी फर्क नहीं है। फिर चौथी गल यह है कि संग्राम के संबंध में इन्होंने एक नवा बहाना कढ़िया है कि पुरेवाल के कैलेंडर में संग्राम का शामिल करना दामाना सूरज का एक राशि तो दूसरी राशि में जाना नहीं है। आमतौर पर असी ये मानकोश जाओर वाक्य किताबों पढ़ते हैं कि संग्राम का मतलब है सूरज का एक राशि तो दूजी राशि में दाखिल होना, प्रवेश करना। सो ये कहते भी साडा संग्राम महीने तो भाव महीने का आरंभ है। श्रोमणी कमेटी ने संग्राम को दर्ज कराया है। ये दोष लाते हैं भी असी आप नहीं किया। पुरेवाल कहते मैं नहीं किया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया। ये निरी गप है। जो कैलेंडर 1998 में छपया सी उस विच संग्राम का पूर्णमाशिया ते मस्या नहीं सन, वो मैं कढ़वाइया सन। मैं जिस वे इस कढ़ने का हुक्म जारी करवाया से सुखदेव सिंह भौर ते पाल सिंह पुरेवाल आप हाजिर सन। उत्थे पुरेवाल को कहो कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च आके कहे कि यह सच नहीं है कि उदों असी संग्राम की थां ते शुरुआत आरंभ नहीं सी करवाया। मगरों 2003 के कैलेंडर जिहड़ा जगीर कौर ने लागू करवाया वो संग्रांदा मस्या ते पूर्णमाशियां पुरेवाल ने आपे घड़ रही सन, आपे पा ली सन। संग्रांद बारे तो चलो इन्हों का दम मैं नंगा कर चुका हाँ। लाओ देखो पूर्णमाशी ते मस्या बारे इन्होंने की बहाना कढ़िया है। ये अगे नहीं सी कहते, हुण कहन लग पे ने। ये लिखते हैं कि पूर्णमाशी ते मस्या तो सूरजी पूर्णमाशी ते मस्या का कुदरती वर्तारा है। बई चंद ने चढ़ना है तो उतरना है, तो पूर्णमाशी आनी है तो मस्या भी आनी है। हनेरी रात मस्या है, पूरा चानन जो पुन्निया आनी है, पूर्णमाशी आनी है।
ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਗੱਪ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਚੰਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਚੰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿਣਾ। 28 ਮਾਰਚ 2003 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਫਿਰ ਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਧਾਰ 1999 ਹੈ, ਨਾ 1698 99 ਨਾ 1469 ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 1999 ਹੈ। यानी कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। 1999 ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਮੰਨਣ ਦੀ 1999 ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1469 ਤੋਂ 330 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ? ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਰਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ 1698 ਤੇ 99 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? 14 ਅਪ੍ਰੈਲ। 1698 1699 ਕਿ 29 ਮਾਰਚ, ਉੱਥੇ 29 ਮਾਰਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1469 ਜਾਂ 1699 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 1999 ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਗਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕੈਲੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1752 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1752 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ 500 ਸਾਲਾ ਜੰਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਤਰੀ 'ਚ 1752 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜੂਲੀਅਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ 1752 ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ? ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਲੀਅਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ 12 ਮਾਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ 6 ਨਾਂ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਲਾਫੁਜ਼ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ, ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤਪੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਅਜੇ ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੇ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰਾਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਮਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਫੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਸੀ, ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਸੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ RSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਦੁਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਟਿਕੇਸ਼ਵਰੀ ਸੀ, ਦੇਵੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਨਾਵਲ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਆਈ ਹੈ UP MP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਇਹ ਗਾਮ ਹੈ ਕਰਮ ਉਤਾਰੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਵ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮਾਇਣ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਜੈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਬਿਕਰਮਾਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਪੁਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਜੈਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ 120 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇਹ 19 ਮਾਰਚ ਹੈ, 19 ਮਾਰਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। 20 ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਰੇਵਾਲ ਖੁਦ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨੀ ਡੇਟਾ ਨੇ 2300 ਸਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ 2014 ਹੈ ਨਾ, 286 ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2300 ਸਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਪ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਕਿਆ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਚੰਨ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਈਸਟਰ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ, ਹਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਰਮ ਤੇ ਈਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓਗੇ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ 2300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਮਰ 100-200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੋ, ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਭੂਗੋਲ, ਖਗੋਲ ਤੇ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ, ਫਿਰ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲ, ਖਗੋਲ ਤੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਭੂਗੋਲ, ਖਗੋਲ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1-2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ BA ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥਸ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੂਗੋਲ ਖਗੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 500-700 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੇ ਜੂਨ, ਕਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 23 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ ਤੇ 4.1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, 21 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 365 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ 66 ਦਿਨ ਦਾ, 410 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਾਲ, ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦਿਨ 26-30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 350 ਜਾਂ 300 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਬੇ, ਸੰਤ, ਸਾਧੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ, ਸਕਿੰਟਾਂ, ਮੁਹੂਰਤ, ਸਮਾਂ, ਘੜੀ, ਪਲ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਗੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੇਠ ਤਪੰਦਾ, ਹਾੜ ਤਪੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੰਵਰੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਪ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ, ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇਵਾਲ ਬਈ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। 10 ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 99% ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਖੋਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਪ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ 250 ਦੇਸ਼ ਨੇ, 500 ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ 100 ਛੋਟੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਪ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਹਿਜਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਚੰਦ ਤੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ਾਕਾ ਸਮ ਜਾਂ ਸ਼ਕ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1957 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ। 200 ਕੰਟਰੀ ਐਸੇ ਨੇ, 200 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਈਸਾਈ 1 ਨੰਬਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਤੇ ਬੋਧੀ 3 ਤੇ ਹਿੰਦੂ 4 ਨੇ। ਬੋਧੀ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਚੌਥਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਖੜਿਆ ਵੀ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਈਸਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਰਮੀ ਬਿਕਰਮਾਦਿਤ ਦੀ, ਤੇ ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੈਲੰਡਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ BC ਤੇ AD ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। BC ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ AD ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਗੈਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ BC AD ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, BC ਨੂੰ OC ਲਿਖਦੇ, OE ਲਿਖਦੇ, ਓਲਡ ਇਰਾ, CE ਲਿਖਦੇ, ਕਰੰਟ ਇਰਾ। ਇੱਕ ਸਨ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਨ 4 ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ, ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ 250 ਸਿੱਖ ਵੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਵਰਤਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਫਲਾਣੀ ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, 8 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ 16 ਮਾਘ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਲਟਕਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ,
ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜੇ ਚੰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਗਰਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਪੋਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੰਗਰਾਂਦਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਢੀ ਗਈ 5 ਜਨਵਰੀ। 18 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 61 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, 61 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ 18 ਦਸੰਬਰ 1661 ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 66 ਬੰਦੇ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਬੰਦੀ ਹੈ। तो इस करके सिर्फ एक कैलेंडर की डेट कटन ਲਈ गुरु गोबिंद सिंह साहब ਦੀ ਵਾਸਤੇ कैलेंडर बनाया जाए। वाह भी वाह, हद क्यों नहीं ਅਸੀਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1661 ਵਾਲੀ ਜਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੋਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ कैलेंडर ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੇ कैलेंडर ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਾਇਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਮੱਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1998 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ 14.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੋੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ PAC ਟੋੜੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਤਾ, ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਤੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1998 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ RS ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ? ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾ ਬਦਲਣ ਡਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾ ਦਾ ਪੰਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟੋਲੇ ਹਨ, ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਹਿਤੀ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਖੌਤੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਲੀ ਹੋਲਾ ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਦ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੜੀ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੱਠ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਥਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੇ ਮੁਗਤ ਗਵਾਰ, ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਓਮਨ, ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ, ਇਨਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ, ਵਧੀਆ, ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਥਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖੇ ਉਹ ਤਾਂ